Good morning, all of you. Let me start. So last time I discussed about that circular function and hyperbolic function, relation between that circular and hyperbolic function. Then we see that relation, then important result of hyperbolic function. Now today we start that next topic. So write down that next topic, a complex function. Write down a complex function. So the topic name is complex function. So what is a complex function? What is a complex function? W is equal to u plus iv. Normally the variable we can define as z equal to x plus iy. We define that one more function w is equal to, we are defined like this. W is equal to f of z is equal to u plus iv, or we write down this equal to what? U of xy plus I times v of xy. U of xy plus I times v of xy, where z is x plus iy. Where z is the x plus iy. So this w is said to be complex function of z. Complex function of z. Okay. So we have defined that a complex function w is equal to f of z is equal to what? U plus iv. So u of xy plus I times v of xy. Okay. As we define the complex function, then next we have defined that analytic function. Or before we start that analytic function, we have defined the derivative. Means second topic we have seen that the calculus of complex function. Calculus of complex function. Calculus of complex function. Okay. In that first topic is derivative of f of z. Derivative of function f of z. So what is derivative? So derivative of f of z is nothing but suppose we are defined that w is a f of z. Okay. So the derivative of w, derivative of complex function, derivative of complex function. Which complex function we can take? W is equal to f of z is defined as a normal definition. Is defined as, we can take the derivative of, means d by dz of dw by dz of what? We can take the derivative with respect to z of this function. We got that f dash of z, what derivative of the definition in the 12th standard we have seen. The limit h tends to 0. Here function is z. So f of z plus h minus f of z divided by h divided by h. Limit exists. Limit exists. Okay. So this is the derivative of a given function. Normally we have go to the derivative. Then next, analytic function. Analytic function. A very important topic we have start now. Analytic function. So analytic function म्हणजे काय? असे फंक्शन की त्याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होतो. असे फंक्शन की त्याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होतो. म्हणजे फंक्शन काय पाहिजे? डिफरन्शिएबल फंक्शन. फंक्शन f of z is a function f of z
define in a region R, or better we can write on next line. Write on next line, that's a better one. Okay, so this equal to f dash of z equal to limit s tends to 0, f of z plus h minus f of z divided by h, limit exists provided limit exist. झाले, पुढे जाऊ. Hello, can I go to the next page? Can I go to the next page? Yes, sir. Okay, roll number 10, and I think roll number 10 you are not giving Yes, sir. the test नाही दिली तुम्ही बरं का. तुम्ही टेस्ट दिली नाही, बरोबर आहे ना? हॅलो, पण आणखीन एकाने टेस्ट दिलेली नाही, दोघांनी टेस्ट दिलेली नाहीये. परत टर्मवर्कला कमी भेटले तर म्हणू नका सर का कमी दिले मार्क. ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट पेज. Analytic function. कुठल्या फंक्शन अनालिटिक म्हणतात की असे फंक्शन की त्याचा डेरिव्हेटिव्ह इझिली काढू शकतात. सो फंक्शन f of z, this is the definition. Function f of z defined in a region R, defined in region R of the complex plane is said to be analytic. Sir, 1 minute backslide. Sorry, sir. Is said to be analytic okay, at point, particular point u, at point z naught belongs to that particular region R if f of z is differentiable, if f of z is differentiable at every point of some neighborhood of z naught, of every point of some neighborhood of z naught. म्हणजे हा जो काही कॉम्प्लेक्स प्लेन आहे त्या कॉम्प्लेक्स प्लेन मध्ये हा फंक्शन घेतला, ह्या फंक्शन मध्ये हा पॉइंट घेतला तर तुमचं फंक्शन डिफरन्सिएबल आहे त्या नेबरहूडला. म्हणजे हे जे काय आहे तुमचं फंक्शन हा या पॉइंटला पूर्ण रिजनला डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट करतोय. ओके, डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट करतो एव्हरीवेअर, प्रत्येक पॉइंटला तो एक्झिस्ट करतोय. आपण कुठला पण पॉइंट घेऊ शकतो, मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, त्या पॉइंटला ते एक्झिस्ट करत असेल डेरिव्हेटिव्ह तर म्हणू शकतो दिस फंक्शन इज अनालिटिक. दिस फंक्शन इज analytic. So we see the example. First of all, first example, f of z equal to z square. F of z equal to z square. F of equal to z square. Yes, this function is differentiable or not? F of z equal to z square. This function is differentiable or not? This function is differentiable or not? So f of z, okay. Differentiable. F of z is differentiable at every point. At every point. At every point. प्रत्येक पॉइंटला ते फंक्शन काय आहे, डिफरन्सिएबल आहे, त्या डेरिव्हेटिव्ह काढू शकतात. बरोबर आहे. तर पहा z ची कुठली व्हॅल्यू टाका रे, z equal to 1 टाका, 2 टाका, 3 टाका, 4 टाका, up to infinite टाका. We exist the value ना, either it is a constant or 0.
कॉन्स्टंटचा पण डेरिव्हेटिव्ह काढू शकता. सो इट इज डिफरन्सिबल एव्हरी पॉईंट. मग याच्यावरून तुम्ही काय म्हणू शकतात, एफ ऑफ झेड इज अनालिटिक ऍट एव्हरी पॉइंट. एफ ऑफ झेड इज अनालिटिक ऍट एव्हरी पॉइंट. म्हणजेच काय, जर आपण व्यवस्थित विचार केला तर हे फंक्शन काय रे, मग एफ ऑफ झेड इक्वल टू झेड क्यूब झेड स्क्वेअर प्लस 5 याचंच फंक्शन आपण कुठलं घेऊ, आपण सपोज एफ ऑफ झेड इक्वल टू झेड स्क्वेअर प्लस 5 किंवा 2z स्क्वेअर प्लस 3z प्लस 2 or any another z cube plus z square plus z plus 1 like this function. म्हणजे हे कुठलं फंक्शन झालं रे, कुठलं फंक्शन झालं, कुठलं फंक्शन झालं? पॉलिनॉमियल. सो याच्यावर आपण म्हणू शकतो की पॉलिनॉमियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉलिनॉमियल फंक्शन ऑफ एनी डिग्री is always analytic असं म्हणू शकतो आपण. is always analytic म्हणू शकतो ना आपण. हॅलो. Yes, sir. Okay, second point, f of z equal to c where c belongs to r. C म्हणजेच काय, कॉन्स्टंट फंक्शन. मला सांगा कॉन्स्टंट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढू शकतो आपण? येस. 0. पुन्हा 0. कॉन्स्टंट फंक्शनचं कुठलाही घ्या, मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी व्हॅल्यू घ्या, जी काय व्हॅलिड असेल, व्हॅलिड व्हॅल्यू बोलतो, व्हॅलिड व्हॅल्यू चा डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही काढू शकता, आहे का नाही? सो म्हणू शकतो, काय म्हणू शकतो, कॉन्स्टंट फंक्शन इज ऑलवेज analytic. कॉन्स्टंट फंक्शन इज ऑलवेज अनालिटिक. मग या दोन एक्झाम्पल असं वाटतं की प्रत्येक एक्झाम्पल हे अनालिटिक असतील का रे? नो सर. असे काही एक्झाम्पल असतील ते अनालिटिक नाहीयेत, मग सांगा. किंवा डिफरन्सिबल नाहीत, असे कुठले एक्झाम्पल तुमच्या डोळ्यासमोर येतात की ते फंक्शन डिफरन्सिबल नाहीयेत? यस, असे कुठले फंक्शन डिफरन्सिबल नसतील? यस, तुमच्या डोळ्यासमोर काय येतं बाबा, सांगा. यस, यस, असे कुठले फंक्शन तुमच्या डोळ्यासमोर येतात की ते फंक्शन अनालिटिक नाही आहेत? यस, सर मॉड फंक्शन त्याच्या रेंज मध्ये. बर, पुढे मॉड फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह काढू शकतो का आपण? डेरिव्हेटिव्ह काढू शकतो ना मॉड फंक्शनचा? पर्टिक्युलरली जर डिवाइड केलं त्याच्यामध्ये x ग्रेटर दॅन 0 आणि x लेस दॅन 0 तर डेरिव्हेटिव्ह निघतो ना x मायनस x ला. हॅलो. येस सर. Actually, which complex? But we have studied the complex function. Na? So z is equal to x plus I by. Na? We studied the complex. Which complex? Sakshi. Yes. अरे असे फंक्शन की त्याचं पर्टिक्युलरली डेरिव्हेटिव्ह काढू शकत नाही, असे कुठले फंक्शन आहेत? चला मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. चला, एफ ऑफ झेड इक्वल टू 1/z minus 2. This function is differentiable. This function is differentiable everywhere. No sir. At 2. At z equal to 2, which is function is not defined. 1/0 value. Its function is not defined. It's not defined असेल तर डेरिव्हेटिव्ह काढू शकत नाही. So f of z is differentiable. इथे म्हणू शकतो f of z is not differentiable. F of z is not differentiable. F of z is not differentiable everywhere. या ठिकाणी काय म्हणू शकतो, f of z is differentiable except z equal to 2. म्हणजेच काय, f of z is
not analytic. Analytic everywhere. or काय म्हणू शकतो, f of z is analytic. f of z is analytic except Z equal to 2. equal to 2. except z equal to 2. Hmm? ओके, f of z is analytic except z equal to 2. म्हणजे असे काही फंक्शन आहेत की ते फंक्शन डिफरन्शिएबल नसतात. ओके, तुम्हाला फक्त अनालिटिक फंक्शनच आहे. बाबा की असे कुठले फंक्शन आहेत की ते डिफरन्शिएबल नाही आहेत, तर ते तुमच्या नेक्स्ट सेमला असतील कदाचित. पण ह्या सेमला तर नाही. पुढच्या सेमला तुम्ही सिलेबस बदललेला आहे थोडासा, ते प्रत्येकाचा सिलेबस थोडासा चेंज झालेला आहे. सर मॅथ्स सगळ्या ब्रांचला सेम असते का? नाही नाही, वेगळं असतं. वेगळं म्हणजे कसं असतं, 6 युनिट असतात ना. हॅलो, 6 Yes, sir. पैकी 2 युनिट बदलतील, 4 युनिट असतील सेम. 2-3 युनिट बदलतात. 2 मॅक्झिमम 3, मिनिमम 2. ओके, तर डिपेंड ऑन तुमचं फ्युचर मध्ये तुम्हाला काय काय लागणार आहे त्यानुसार. आता ENTC ला आणि कॉम्प्युटरला गेलं तर फुरियर सिरीज, फुरियर ट्रान्सफॉर्म असेल, जे की तुम्हाला नसेल मेकॅनिकलला किंवा सिव्हिलला नसेल. न्यूमरिकल मेथड इलेक्ट्रिकलला आणि ENTC ला असेल, तर मेकॅनिकलला असेल, जे की कॉम्प्युटरला असेल की माहित नाही. डिपेंड, प्रत्येक ठिकाणी वेगळं सिलेबस असेल. म्हणजे मॅक्झिमम कसं 6 असतात, 6 पैकी 4 युनिट सेम असतील, 2 युनिट बदलतात. ओके, आपली साथ फक्त आणखीन एक 20 दिवसाची साथ आहे आपली. त्यानंतर मी तुमची साथ देणार नाहीये. सेकंड इयरला जाणार तुम्ही, त्यानंतर तुम्हाला तिथे नवीन स्टाफ सगळे नवीन भेटणार आहेत. मग जे काय 20 दिवस 15-20 दिवस असतील ते तरी नीट लेक्चर करत जावा. ओके, झालं का? पुढे जायचं. याच्यावर आपण काय म्हणू शकतो, 1/z, कुठले पण एक्झाम्पल, 1/z, 1/z-3, 1/z+2, 1 समथिंग z² + 2z+1, हे सगळे एक्झाम्पल काय असतील, पर्टिक्युलर केसला फंक्शन काय नसतील, डिफरन्शिएबल नसते. आलं लक्षात? Hello. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So we see the next definition. 1 minute. Okay. Completed. Okay. We see the next definition. This is not in your syllabus, but we just for your information, I will give the definition: entire function. Entire function. So which is the entire function? A function म्हणजे असे फंक्शन की ते अनलिटिक आहेत सगळ्या पॉइंटला, त्या फंक्शनला इंटायर फंक्शन म्हणतात. म्हणजे कुठलं कुठलं फंक्शन वगैरे इंटायर फंक्शन? अ फंक्शन which is analytic, everywhere in a complex plane. त्या रिजनलाच काय म्हणतात, कॉम्प्लेक्स प्लेन. इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन is known as entire function. Is known as entire function. म्हणजे एक्झाम्पल घ्यायचं ठरलं तर कुठले कुठले एक्झाम्पल होतील रे? एक्झाम्पल घ्यायचं ठरलं तर कुठले कुठले एक्झाम्पल होतील? यस, z² + 5, then e raised to z, then okay, z² + 5, then f of z equal to c, etc. are entire function. बरोबर आहे? म्हणजे पॉलिनॉमियल फंक्शन इज ऑलवेज एंटायर फंक्शन. एक्सपोनेन्शियल फंक्शन इज ऑलवेज एंटायर फंक्शन. आता एक्सपोनेन्शियल फंक्शन घेतला, e⁻z घेतला का, e⁻∞ घेतला का, e⁻∞ घेतला काय? युअर आन्सर इज
तर आन्सर इज एकाला इन्फिनिटी तर एकाला झिरो तर डेरिव्हेटिव्ह पण झिरो देणार ना. हॅलो. येस. येस सर. ओके. Yes, sir. Okay, so we go to the next. So from this analytic function definition and from this entire function definition, we are see one remark. A remark is, just try to understand or just try to remember this remark. First remark, कोणाकडे कुंभोजकरचं पुस्तक आहे का रे आता सध्या? कोणाकडे कुंभोजकरचं पुस्तक आहे का? हॅलो. त्या 63 विद्यार्थ्यांपैकी 62 विद्यार्थ्यांपैकी कोणाकडे कुंभोजकरचं पुस्तक आहे का? सर मॅथ्स पण सेमच्या पुस्तकात होतं कॉम्प्लेक्स नंबर. हा मी ते झालं ठीक आहे. Yes, sir. फर्स्ट सेमला होतं. लेटेस्ट पुस्तक बोलतो मी. लेटेस्ट पुस्तक कोणाकडे आहे का? हॅलो. नाही ना. नाही सर. दिस इज फॉर M3 सिलेबस. हा M3 मधला M2 ला आणलाय. तर कोणाला जर पुस्तक जर रेफर करायचं असेल एनालिटिक फंक्शन, हा कोणाला कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे याच्या आधीपर्यंत बोलतो ना, याच्या आधीपर्यंत म्हणजे कुठे हायपरबोलिक फंक्शन पर्यंत, हायपरबोलिक फंक्शन इन्क्लूड, हा जर तुम्हाला सिलेबस पाहायचा असेल, हा जर टॉपिक शिकायचा असेल, हा जर टॉपिक तुम्हाला पाहायचा असेल, तर तुम्हाला M1 चं पुस्तक पाहावं लागेल जुन्या सिलेबसचं. M1 चं पुस्तक पाहावं लागेल जुन्या सिलेबसचं. आणि एनालिटिक फंक्शन हा टॉपिक जर शिकायचा असेल तुम्हाला, तर तुम्हाला M3 चं कुठलंही पुस्तक पाहावं लागेल. बेसिकली इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल हे पुस्तक पाहावं लागेल. लक्षात, जुनं सिलेबस नवीन नाही. M3 चं जुनं मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल किंवा कॉम्प्युटर हे तुम्हाला देतील पुस्तक. ओके. सो रिमार्क फर्स्ट, आपण असं म्हणू शकतो एफ ऑफ झेड इज analytic at z naught when f of z is differentiable at z naught असं म्हणू शकतो आपण. जर फंक्शन एनालिटिक त्या पॉइंटला असेल तर त्या पॉइंटला डिफरन्शिएबल पण असणारच ना रे. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पॉइंट, at which point function is not analytic. At which point function is not analytic, that point is called singular point. बरोबर आहे की अशा कुठल्या पॉइंटला फंक्शन एनालिटिक नाही. म्हणजे एक्झाम्पल घ्यायचं ठरलंच तर एफ ऑफ झेड इक्वल टू आपण काय घेतलं होतं 1/z-3. सो फंक्शन इज एफ ऑफ झेड इज नॉट एनालिटिक at z equal to 3. So that z equal to 3 point is called z equal to 3 is point. Third point. Z equal to 3 is called singular point. It's called singular point. Just for your information, just for your knowledge, this is not in your syllabus again, na? Singular point. Just for information, बाबा की त्या फंक्शन जे आहे एनालिटिक म्हणतायत, पण त्या फंक्शन असं पॉइंट आहेत की त्या पॉइंटला फंक्शन एनालिटिक होत नाही, पण त्या पॉइंटला काय म्हणतात, त्या पॉइंट इज कॉल्ड एज सिंगुलर पॉइंट. Point is called a singular point.
पुढे जाऊ. हॅलो, पुढे जाऊ का? Yes, sir. Okay. Now we define very important topic depend on this analytic function, that is CR equation. जे की आपण एक्झाम्पल सॉल्व करणार हे गिवन फंक्शन analytic आहे का नाही CR equation वरून शो करूया आपण. ओके, सो CR equation that is called as Cauchy-Riemann equation. Cauchy-Riemann's equation. In short, it is called as CR equation. In short, it is called CR equation. झाले? ओके, सॉरी. CR equation. पहा, if f of z is analytic, at point z in the region R, then CR equation is पहा बरं का, CR equation काय लिहितात? So dou u by dou x is equal to, and dou u by dou y. पहा, dou u by dou x, derivative of u with respect to x काय राहिला? कारण की f of z आपण काय डिफाइन करणार रे? What define f of z equal to what? U plus iv ना. Hello, f of z define क्या करणार? U plus iv. So what dou u by dou x is dou v by dou y, and dou u by dou y equal to what? Dou v by dou x, but just change here minus, or dou v by dou x equal to minus dou u by dou y. Okay, or ux equal to vy, or vx equal to minus uy. So this is called as first CR equation, and this is called second CR equation. माझ्या तोंडातून कधी कधी पडेल by first CR equation, by second CR equation, we write down this equation असं म्हणून मी. So this is the first CR equation, this is the second CR equation. R satisfied. की जर तुमचे CR इक्वेशन सॅटिस्फाय होत असतील तर म्हणू शकतो आपण गिवन फंक्शन इज अनालिटिक. जर CR इक्वेशन सॅटिस्फाय होत असतील तर आपण काय म्हणू शकतो? फंक्शन इज अनालिटिक. सर येस, बोला. सर एक्स आणि वाय कुठले फंक्शन आहेत? एक्स आणि वाय कुठले फंक्शन आहे? एक्स आणि वाय फंक्शन नाही. यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाय आणि व्ही इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाय. आपण तुम्हाला काल मी डिफाईन केलं आता सुरुवातीला डिफाईन काय केलं मी? कॉम्प्लेक्स फंक्शन काय? W is equal to f of z. U is a function of x y and v is a function of x y. And what about the z? Z is a function of x and y. लक्षात? येस सर. So from this complex function we define the rest of part. Clear? Yes sir, clear. Okay. So this is CR equation in Cartesian form. Now we see the CR equation in polar coordinate. What is CR equation in polar coordinate? Okay. So polar form of CR equation in polar form is, directly we write down polar form. आता तुम्ही फंक्शन काय डिफाइन करणार आहे? W is equal to f of z equal to what? U of r theta
plus I times V of r theta. That is a function of x and y. Now Z is a function of what? Z is a function of what? R plus I theta, r and theta. So what is the CR equation now? Dou u by dou r is equal to 1 upon r dou v by dou theta. And second, dou u by dou theta is equal to minus r dou v by dou r. Okay, so this is CR equation in polar coordinate. कोणाला जर एमसीक्यू कॉम्प्लेक्स नंबरचे भेटले हा म्हणजे मला स्पेसिफिक अनालिटिक फंक्शनचे पण माझ्याकडे आहेत एमसीक्यू आणि कोणाकडे जर भेटले तर मला शेअर करा मी आणखीन ऍड करतो एमसीक्यू मध्ये माझ्या बुकलेट मध्ये जेणेकरून तुम्हाला जास्तीत जास्त मॅक्झिमम काय भेटतील एमसीक्यू पाहायला भेटतील. आलं लक्षात? हॅलो, Yes, sir. तुमचे कोणी मित्र असतील दुसऱ्या कॉलेजमध्ये शेअर करतात का नाही तुम्हाला काही? का तुम्हीच त्यांना sir. share करता? हॅलो, तर तुम्ही त्यांना जास्त शेअर करतात ते तुम्हाला कमी शेअर करतात. हॅलो, का आपलेच एमसीक्यू परत फिरून आपल्याला येतात असं होत नाही ना? नाही. एवढं डेफिनेट आहे की आपल्या एवढे एमसीक्यू कोणी शेअर करत नसतील, करतात. हॅलो, असतील मे बी असतील मला माहित नाही माझी एवढी ओळख नाही बाकीच्या कॉलेजच्या स्टाफशी तर मॅक्झिमम मी 11 वर्ष म्हणजे जे शिकवलं टीचिंग ते पूर्ण पुणे युनिव्हर्सिटीचं शिकवलंय त्यामुळे पूर्ण पुणे युनिव्हर्सिटीतले जे स्टाफ फॅकल्टी आहे ते सगळे ओळखीचे आहेत. इकडे जरा माझा कमी परिचय आहे. कोणाकडे जर असतील एमसीक्यू तर मला शेअर करा. कॉम्प्लेक्सचे फक्त आय नीड ओनली कॉम्प्लेक्स बेसिकली दिस अनालिटिक फंक्शन. ओके, झालंय. पुढे जाऊ. झालंय का सगळ्यांचं? सीआर इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज dou u by dou x is equal to dou v by dou y. And CR equation in dou u by dou y is equal to minus dou v by dou x. This is the CR equation. Okay, Cartesian dou u by dou x, ux equal to vy and uy equal to minus px. Just try to remember. Okay, काय रिमेंबर करणार तुम्ही? ux equal to vy and uy equal to minus vx. ते साइन इकडे तिकडे होऊ शकतं. पुढे जाऊ. हॅलो. Yes, sir. ओके, आता आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे अनालिटिक फंक्शन वरती. मग त्यासाठी फंक्शन तुम्हाला एक्झाम्पल असे येतील. डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज अनालिटिक ऑर नॉट. हे थिअरी पार्ट झाला. मग तुम्हाला ऑनलाईनला पण काय येतील? द गिवन फंक्शन एफ ऑफ झेड इज अनालिटिक ऑर नॉट. आता डेरिव्हेटिव्ह काढायचा. डेरिव्हेटिव्ह काढला म्हणजे काय? ते फंक्शन इज गिवन फंक्शन इज अनालिटिक. बरोबर आहे का? हॅलो. Yes, sir. Just try to for remember we have solved a few example then we stop here कारण की जर theory part असतं तर आपण एक्झाम्पल डिटेल मध्ये सॉल्व्ह केलं असतं. ओके, सो नेसेसरी अँड सफिशियंट कंडिशन फॉर अनालिटिक फंक्शन. Necessary and sufficient condition the necessary and sufficient N and S condition for the derivative condition for the
derivative of the function, derivative of the function, derivative of the function f of z equal to w is equal to u of xy plus I times v of xy to exist काय condition exist particularly z काय म्हणूया आपण z is equal to x plus iy and w is equal to what, and w is equal to what, u plus iv exist. okay, exist to exist पहिली कंडिशन आहे, पहिली कंडिशन आहे do u by do x, do u by do y, do v by do x and do v by do y. बरोबर का, ux uy vx vy आर कंटिन्युअस म्हणजे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट आहे का नाही, आर कंटिन्युअस, याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट असेल तर म्हणू शकतो की इट्स अ कंटिन्युअस फंक्शन. अँड सेकंड कंडिशन, second condition the CR equation should be satisfied. The CR equation should be satisfied. The CR equation satisfy करत असतील, CR equation satisfy करत असतील तर म्हणू शकतो आपण, आणि ही डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट आहे. CR इक्वेशन कधी सॅटिस्फाय करतील ते, जेव्हा पहिली कंडिशन सॅटिस्फाय असतील. सफिशियंट कंडिशन, नेसेसरी कुठली कंडिशन आहे, डेरिव्हेटिव्ह नेसेसरी सफिशियंट कंडिशन. ओके, आणि नेसेसरी कुठली कंडिशन आहे, CR इक्वेशन शुड बी सॅटिस्फाय, दॅट इज do u by do x equal to what, do v by do y, and do u by do y is equal to what, minus do v by do x. Okay, this is a necessary and sufficient condition. Now note the real and imaginary point of an analytic function are called conjugate function, okay. The real and imaginary point of an analytic function are called conjugate function. Clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, just write down, just we wait, we back again 1 or 2 minutes.
ओके झालं पुढे जायचं. हॅलो. Yes, sir. Okay. Now we check. Wow. आता इम्पॉर्टंट एक इम्पॉर्टंट गोष्ट सांगतो बरं का. फंक्शन आर्टिक आहे की नाही चेक करण्यासाठी इम्पॉर्टंट गोष्ट सांगतो. जर पहिली नोट, दुसरी नोट, if function containing contain z म्हणजे x plus iy, then it is always analytic. And third note, if function contain z bar conjugate, that is x minus iy, then it may or may not be analytic. 99% is not analytic. 99% is not analytic. May or may not be analytic. आलं लक्षात मी काय बोललोय? हॅलो हॅलो अरे आलं लक्षात मी काय बोललो ते? येस सर. जर Yes, sir. फंक्शन मध्ये z असेल, प्लेन z असेल तर फंक्शन काय अनलिटिक, मग तेच दाखवायचंय. आणि फंक्शन मध्ये z बार आला इज नॉट अनलिटिक, आलं लक्षात? Yes, sir. ओके. कॅन आय गो टू द नेक्स्ट पेज? झालं की लिहून? Yes, sir. ओके. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So right on the first example, determine whether function is analytic if so, जर analytic असेल तर, if so, find its derivative, or show that, okay, find its derivative. बस एवढं झालं. हे आपल्याला show that वगैरे theory नाहीये. त्यामुळे फक्त MCQ बेसने विचार करू ना, कशाला जास्त बोला पुसायचं. So example, f of z equal to e raised to z. So फंक्शन अनलिटिक दाखवण्यासाठी काय दाखवावं लागेल रे? फंक्शन अनलिटिक दाखवण्यासाठी काय दाखवावं लागणार आहे? डिफरन्शिएबल आहे का नाही हे दाखवण्यासाठी, बरोबर आहे. हा, मी एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतो. ह्या वेळी एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतो. का सॉल्व्ह करतो ते पण सांगतो तुम्हाला. ह्या वेळी एक्झाम्पल सॉल्व्ह आपण सॉल्व्ह करूया ह्या वेळी, बरोबर. नॉर्मली आपलं डेफिनेशन काय सांगते? फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट असेल तर फंक्शन अनलिटिक आहे. दुसरं, तर फंक्शन मध्ये फक्त z कंटेन आहे तरी फंक्शन अनलिटिक आहे का नाही अनलिटिक फंक्शन? हॅलो. हा येस सर. हा, मग आता मी कुठल्या वेळी आपलं जे नेसेसरी सफिशियंट कंडिशन त्यावेळी सॉल्व्ह करतो. झेड काय आहे आपला या ठिकाणी? x plus iy. So just we put f of z equal to what? E raised to z equal to what? E raised to x plus iy. Just we have separate this part. What is separate? E raised to x into e raised to iy. So what is e raised to iy? Cos y plus I times sin y. Just separate the real part and separate the imaginary part. So what is f of z equal to what? U plus iv. So e raised to x cos y plus I times e raised to x into sin y. What is the u? U काय झाला रे? E raised to x cos y आणि v काय झाला? E raised to x sin y. Sin y. Why you find u and v?
Why we find u and v? Why we find u and v? Because the condition is derivative of u, v is exist and CR equation is satisfied. That's why we find u and v. ते मी तुम्हाला का सॉल्व्ह करून दाखवतो ते पण सांगतो तुम्हाला मी. इथपर्यंत क्लिअर आहात का? Yes, sir. Okay, पुढे. So we calculate that derivative. First of all, calculate dou u by dou x. What derivative? What derivative? With respect to x. E raised to x cos y. Dou u by dou y with respect to y. This derivative of u with respect to y. E raised to x, derivative of cos y minus sin y. Minus and one. So similarly, dou v by dou x. Dou v by dou x is what? E raised to x sin y. And dou v by dou y is equal to raised to x cos y. e raised to x cos y. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ काय? Here first condition ux, uy, vx, vy are exist. Are exist. म्हणून काय म्हणू शकतो? म्हणून काय म्हणू शकतो? ux, uy, vx, vy are continuous. म्हणू शकतो का आपण? हॅलो. Yes. ओके, व्हेरी गुड. मग ह्याच्यावरून तुम्हाला काय येईल रे? व्हॉट इज सीआर इक्वेशन? व्हॉट इज सीआर इक्वेशन? फर्स्ट सीआर इक्वेशन डू यू बाय डू एक्स इक्वल टू काय रे? ई रेस टू एक्स कॉस वाय इज इक्वल टू डू व्ही बाय डू वाय होतंय का रे? यस. अँड डू यू बाय डू और डू ही बाय डू एक्स, डू ही बाय डू एक्स इज इक्वल टू व्हॉट? Minus dou u by dou y. मायनस ई रेस टू एक्स साइन वाय म्हणजे काय? मायनस डू यू बाय डू वाय असं म्हणू शकतो का आपण? यस. Yes, sir. असं म्हणू शकतो ना आपण? डू व्ही बाय डू एक्स काय रे? डू व्ही बाय डू एक्स काय? ई रेस टू एक्स साइन वाय म्हणजेच काय? मायनस डू यू बाय डू वाय. सो वी आर हियर सीआर इक्वेशन आर सॅटिस्फाय. लक्षात? हॅलो. याच्यावरून म्हणू शकतो एफ ऑफ झेड इक्वल टू ई रेस टू झेड इज अनालिटिक. जर फंक्शन अनालिटिक असेल, फंक्शन अनालिटिक असेल तर त्याचं काय काढायचं? डेरिव्हेटिव्ह काढायचं. सो हाऊ वी फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह? सो एफ ऑफ झेड इक्वल टू ई रेस टू झेड. वी फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह बाय युजिंग that method u plus iv. So what is that u plus? So what is f dash of z? We got that f dash of z with respect to x gap. With respect to x, we can take that suppose dou by dou x of f of z. So what is that? F dash of z. We can write down dou u by dou x plus I times dou v by dou x. So what derivative of dou u by dou x? Dou u by dou x काय रे? Dou u by dou x काय रे? e raised to x cos y plus I times dou v by dou x काय रे? E raised to x sin y. e raised to x sin y. ह्याच्यातून काय कॉमन काढू शकतो? E raised to x. आपल्याला जर डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे तर डेरिव्हेटिव्ह काय येतोय? e raised to z. तुम्हाला मी फंक्शन डायरेक्टली सिंपल आहे म्हणून तुम्ही काढू शकतात. सो e raised to x cos y plus I times sin y. So what is this function given now? हे फंक्शन पूर्ण काय आहे? हे पूर्ण फंक्शन काय रे? पूर्ण फंक्शन काय आहे? या ठिकाणी असं म्हणू शकतो e raised to x into e raised to iy म्हणजेच काय? e raised to x plus iy म्हणजेच काय? e raised to z. but derivative of f of z is what? e raised to z. इथे आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. लक्षात? हॅलो. अरे काल Yes, sir. आता मी एवढं मोठं सॉल्व्ह का केलं ते सांगतो मला. एमसीक्यू ला ह्याचे दोन एमसीक्यू विचारू शकतात. पहिला एमसीक्यू काय विचारतील? पहिले इक्वेशन काय विचारतील? सीआर इक्वेशन. पहिले एमसीक्यू काय विचारतील? सीआर इक्वेशन. आलं लक्षात? हॅलो. Yes, sir. आणि दुसरे एमसीक्यू काय विचारतील? दुसरे एमसीक्यू काय विचारतील? डेरिव्हेटिव्ह. दुसरे एमसीक्यू काय विचारतील? डेरिव्हेटिव्ह विचारतील. पहिले एमसीक्यू सीआर इक्वेशन, दुसरे एमसीक्यू डेरिव्हेटिव्ह, तिसरे एमसीक्यू अनालिटिक. सॉरी, पहिले एमसीक्यू अनालिटिक, दुसरे एमसीक्यू सीआर इक्वेशन आणि तिसरे एमसीक्यू एफ डॅश ऑफ झेड. ओके, याच्याकरता मी एवढं लांब सॉल्व्ह केलंय. एका लाईन मध्ये इक्वेशन येते अनालिटिक ऑर नॉट. अरे कळालं का मित्रांनो?
Yes, sir. Okay, write down or take the screenshot of this. का लिहून घेताय? लिहून घेतो sir. Okay, okay. Write down. जाऊ पुढे. पुढे जाऊ का? हॅलो, just take the screenshot, better way. Got 12:26 there. Take the screenshot. Hello. Yes sir. Okay. पुढे जाऊ. Yes sir. ओके. सेकंड एक्झाम्पल आपण डायरेक्टली फंक्शन आल्टिक आहे का नाही ते चेक करू. एफ ऑफ झेड इक्वल टू कॉस हायपरबोलिक झेड. म्हणजे कॉस हायपरबोलिक झेड म्हणजेच काय रे? कॉस हायपरबोलिक एक्स प्लस आय वाय. झेड आला म्हणजे हे फंक्शन काय रे? Analytic. आलं लक्षात? तिसरं एक्झाम्पल घ्यायचं ठरलं तर एफ ऑफ झेड इक्वल टू आपण घेऊया झेड कॉन्जुगेट. जस्ट सिम्पली or we take that sin hyperbolic z, better way. What is z? Sin hyperbolic z is sin hyperbolic x plus iy is analytic. आता ह्या ठिकाणी तुमचा मेन जॉब लागतो तो u आणि v सेपरेट करायचा. सो व्हॉट इज cos hyperbolic x plus iy चा तुम्हाला फॉर्म्युला दिलता, आठवते का? हॅलो, cos hyperbolic x into cos y plus i times sin hyperbolic x into sin y. बरोबर आहे ना? Yes sir. त्याचा u आणि v सेपरेट करा आणि त्यानुसार सीआर इक्वेशन काढा. हे तुम्हाला येऊ शकतं. चौथं एक्झाम्पल घ्यायला गेलं तर एफ ऑफ झेड इक्वल टू जस्ट सिम्पली झेड कॉन्जुगेट. मग झेड कॉन्जुगेट म्हणजे काय? एक्स मायनस आय वाय. हा, तर ह्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय होतो? सीआर इक्वेशन आर नॉट सॅटिस्फाय. सीआर इक्वेशन आर नॉट सॅटिस्फाय. झेड कॉन्जुगेट जो असतो, जो झेड कॉन्जुगेट जो असतो त्याच्यामध्ये सीआर इक्वेशन सॅटिस्फाय करत नाही. त्याच्यामुळं एफ ऑफ झेड इज नॉट अनालिटिक. एफ ऑफ झेड नॉट अनालिटिक. आणि अनालिटिक नाही म्हणून काय म्हणू शकतो आपण? अनालिटिक नाही म्हणून आपण काय म्हणू शकतो? एफ डॅश ऑफ झेड इज नॉट एक्झिस्ट. लक्षात? तुम्हाला वाटलं तुम्ही सॉल्व्ह करून पहा. चौथं घ्यायला गेलं, पाचवं एक्झाम्पल घ्यायला गेलं तर साइन झेड कॉस झेड 1/z झेड स्क्वेअर प्लस झेड इज अनालिटिक. कारण सगळ्यामध्ये काय आलं? प्लेन झेड आला. सहावं घ्यायला गेलं तर घेतलं झेड स्क्वेअर मायनस झेड कॉन्जुगेट करू का प्लस झेड कॉन्जुगेट. झेड स्क्वेअर प्लस झेड कॉन्जुगेट और e raised to x cos y minus I times sin y cos y
मायनस आय टाइम्स साइन वाय म्हणजे हा फंक्शन काय झाला झेड कॉन्जुगेट झाला किंवा ई रेस टू मायनस एक्स कॉस वाय मायनस आय टाइम्स साइन वाय हे फंक्शन काय नाही रे नॉट अनालिटिक. आलं लक्षात तुम्हाला जर एमसीक्यू ला विचारलं तर स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्ही सांगू शकता गिवन फंक्शन अनालिटिक ऑर नॉट. ओके कळलं का? हॅलो हॅलो Yes, sir. okay okay very good. Okay, so we solve some few example in next lecture on this analytic function, then we stop here and then we go to the last topic harmonic function and harmonic conjugate of this unit. Okay, simple आहे. आता ऍक्च्युअली जर हे जर ऑफलाईन असतं तर हे शिकवायला कमीत कमी मला 2 लेक्चर लागले असते, 2 ते 3 लेक्चर मला हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला लागले असते बरोबर आहे का? 2 लेक्चर सहज लागले असते. ओके, पण एमसीक्यू असल्यामुळे काय झालं की फक्त मला विचारणार काय whether the given function is analytic or not एवढं चेक करायचं, बाकी काय चेक करायची गरज नाहीये. ओके, सो अगेन टेक द स्क्रीनशॉट कारण मागचं तुम्ही लिहिलेलं नाही ना बरोबर ना? हॅलो Yes, sir. so take the screenshot, take the screenshot. So stop here, enjoy your food.